বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্ট ইউনিয়ন আজ সু এর কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বাগমুন্ডিতে। রবিবার বিকেলে বাগমুন্ডির একটি বেসরকারি লজে আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের সুপ্রিমো ও ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুদেশ মাহাতো, বেঙ্গল অবজারভার সুনীল সিং মাহাতো, জেলা সম্পাদক ডক্টর চমন খান সহ একাধিক নেতৃত্ব। কর্মী সম্মেলনের পর পুরানো হাটতলা মোড়ে আজ সু দলের নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন সুদেশ মাহাতো। উল্লেখ্য, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোটের প্রার্থী হিসেবে আজ সু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও শেষ পর্যন্ত কয়েক হাজার ভোটের ব্যবধানে জয় পায় তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে আসন্ন নির্বাচনে আবারও কি ভারতীয় জনতা পার্টি আজ সু জোট হবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুদেশ মাহাতো জানান, আপাতত দলের সংগঠন মজবুত করাই মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি মানভূম ও জঙ্গলমহলের বঞ্চনার ইস্যুকে সামনে রেখে আন্দোলন জোরদার করা হবে। 2026 সালের নির্বাচনে প্রার্থী চূড়ান্ত করবে দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। খুব শীঘ্রই তা স্পষ্ট হবে বলেও জানান তিনি। आज हमारा बागमंडी विधानसभा का दो ब्लॉक का जालदा और बागमंडी में कार्यकर्ताओं का आज पदाधिकारी जो अंचल स्तर के पदाधिकारी चुने गए हैं उनके साथ पार्टी के सिद्धांत और पार्टी के वसूल के संदर्भ में चर्चाएं हुई। आगामी समय में संगठन को मजबूत करना और एक जो बृहद लड़ाई जो संकल्प हमारा है ये पूरा मानभूम के अंदर में, उस संदर्भ में नए सिरे से नए पौध को, नई ताकत, नई ऊर्जा को इससे एक वैधानिक रूप से जानकारी से युक्त करना, मुझे लग रहा है आज विशेष रूप से इस पर बल दिया गया कि हमारे इतिहास को सामने रखा गया, खंगाला गया। इतिहास में हम कहाँ खड़े हैं, मेरे लोग कहाँ खड़े हैं, पूर्व काल में इस क्षेत्र से हुआ आंदोलन आज कहाँ खड़ा है, वो विराम क्यों लग गया, इस क्षेत्र का परिचय का आधार कहाँ खो गया, ये सारे विषयों पर आज चिंतन मंथन हुआ है। अभी 2026 का क्या हाल है? पहली बार एक बृहद रूप से दलीय गठबंधन के साथ पिछले बार यहाँ से हमारे पार्टी चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने संयुक्त रूप से उम्मीदवार तय किया था और एक बहुत कम समय में एक सशक्त जनादेश हमारे संगठन को मिला है। मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ, मतदाताओं का आदर करते हैं और जो कमी रह गई हमारी कोशिश होगी मेरी टीम की, इस बार हम उसको पूरा करेंगे। आप जब आते हैं तो कहीं ना कहीं सबका नजर आप ही के ऊपर फोकस रहता है, चाहे वो इलाका का जनता जनार्दन हो या पॉलिटिकल पार्टी भाजपा हो या आपका टीएमसी, तो खास तौर पे उन लोगों को क्या मैसेज दीजिए? मैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं कभी भी अलग अलग नहीं सोचता हूँ, बट मैं सकारात्मक सोचने का हमेशा बात करता हूँ कि मैं पुरुलिया में मतदान, बांकुड़ा में मतदान, आपके बगल के झारग्राम में मतदान, इस क्षेत्र के मतदान का आधार क्या है? केवल इसलिए कि चूंकि असेंबली इलेक्शन है बंगाल में, इसलिए हम अपना वोट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हमें क्या मिल रहा है? ये पूरा ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र जिसे जंगल महल नामित किया गया, भारत का सबसे पिछड़ा क्षेत्र और पिछड़ा जिले में से जो नामित है, हम उसके लिए मेरे पास क्या एजेंडा था, राजनीतिक दलों के पास क्या एजेंडा था, क्या इस एजेंडे में हम यहाँ के लोगों को आगे ले जा पा रहे हैं? क्या राजनीतिक मकसद तो ये होना चाहिए, राजनीतिक मकसद वोट का, और वोट का मतलब ये होना चाहिए कि जन सरोकार, पब्लिक के लिए हमने क्या किया करके। तो ये मूल्यांकन होगा राजनीतिक दलों के जो निर्णय आए हैं, जनादेश जो मिला है उन्हें, उस निर्णय का मूल्यांकन होगा। यहाँ पर मूल्यांकन होगा टीएमसी का, टीएमसी को यहाँ के लोगों ने जनादेश दिया था तो उसका मूल्यांकन पब्लिक करेंगे। तो जैसे दादा पूछा, अभी 2021 में तो एक गठबंधन था, एनडीए का गठबंधन, आजसू का पार्टी था कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं इस बार भी उम्मीद जोरों से लगा जा रहा है कि इस बार भी आजसू खड़ा हो सकता है, तो ये एक बात है। और भाजपा ने भी बागमुंडी में अभी जो देवाल लेखन है वो जोर से स्टार्ट कर दिया। देखो, हर दल अपना प्रभाव अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम करते रहेगा। ये गठबंधन होता है, दल के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करके ये चीज़ें तय होती है। गठबंधन का आधार वहाँ समझा जाता है और उसके बाद ये निर्णय होता है। तो ये निर्णय आएगा आपके लिए, वो चूँकि जनता लोग पसंद करते हैं ज़्यादा, वो आएगा, लेकिन संगठन के काम और संगठन के दायित्व को तो निभाना पड़ेगा। तो क्या इस बार भी आजसू? मैंने बड़ी लड़ाई की बात की है कार्यकर्ताओं से। मेरा लक्ष्य केवल ये इलेक्शन मात्र नहीं है। मैंने आने वाले समय में 3 जिला या उससे अधिक क्षेत्र जो हमारा पड़ता है, जो जंगल महल, जो अधिकतर समय तक इस क्षेत्र पिछड़ापन का दंश झेला है,
फिर उग्रवाद का दंग झेला है, उसके बाद इस क्षेत्र को उभरने के लिए कौन सा ऐसा अवसर इस सरकार ने दिया है, उस अवसर पर हम बात करेंगे। और हमारा भविष्य क्या हो सकता है, यहाँ के जनगण का भविष्य कैसे आगे आएगा, यहाँ के लोग और यहाँ के लोगों का पॉलिटिकल जो चेहरा होगा वो क्या बनेगा, कैसा बनेगा, वो स्वरूप क्या होगा, ये बहुत सारे काम अभी यहाँ पर बाकी है जिस पर काम करेंगे। बागमुंडी विधानसभा तो आपको मन रहा है। मैं हूँ, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्यकर्ता सेवक के रूप में मैं बागमुंडी में रहूँगा, क्योंकि बागमुंडी मेरा परिचित क्षेत्र है, मेरा एक खेल के मैदान का केंद्र हमेशा रहा है, अब पॉलिटिकल मैदान का केंद्र बनेगा, दोनों दायित्व रहे अब। ठीक, आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक সিনেমার মোবাইলের যুগে যাত্রা হারাতে বসেছে, সেই লক্ষ্য রেখে বিশেষ উদ্যোগ নিল সুন্দরবনের দুর্যোধনের বিচার চাই যাত্রাপালা। উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের দুলদুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকাতে এই দিনের সমস্ত যাত্রার সদস্যদের সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে এই বিশেষ যাত্রাপালা শুরু হয়। মোবাইল টিভির যুগে হারাতে বসেছে, সেই লক্ষ্য রেখে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকাতে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন তাপস কুমার রচিত যাত্রাপালা রিটেক। তাপস কুমার রচিত যাত্রাপালা দুর্যোধনের বিচার চাই। ৩৬ বছর ধরে তিনি এই যাত্রা চালিয়ে আসছেন। সুন্দরবনের লোকের সাংস্কৃতিক যেভাবে হারাতে বসেছে, সুন্দরবনের দুলদুলির বাসিন্দা মাস্টার সন্তোষ মণ্ডল যেভাবে লোক সংস্কৃতি ও যাত্রা পুরনো যুগের তিনি ধরে রেখেছেন, বংশ পরম্পরা ও পরিবারের সদস্যরা ও আগামী দিনে ধরে রাখবে এও বার্তা এদিন দেন। আরও বলেন, তিনি যে নতুন প্রজন্ম যদি আগামী দিনে এগিয়ে আসে, তিনি আরও বলেন, প্রেক্ষাপটে সামাজিক যাত্রাকে ধরে রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। আগামী দিনে আরও মানুষের কাছে তুলে ধরতে বিশেষ উদ্যোগ নেব। মাস্টার সন্তোষ কুমার মণ্ডল তিনি বলেন, সুন্দরবনের খুব কষ্ট করে এই যাত্রাকে আমি ধরে রেখেছি, আমি যতদিন বাঁচব ততদিন এই যাত্রা চালিয়ে যাব, এমনও কথা তিনি জানালেন। এদিনের যাত্রা অনুরাগী দর্শকরা যাত্রা সংস্থার কর্ণধার মাস্টার সন্তোষ কুমার মণ্ডলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আগামী দিনে আরও ভালো ভালো যাত্রা আমাদের সামনে উনি রাখবেন ও দীর্ঘদিন ধরে তিনি যাত্রা করে আসছেন এও কথা বলেন। সাধারণ মানুষ দূর দূরান্ত থেকে যাত্রা দেখতে আসেন, সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই যাত্রাপালা দেখেন। প্রত্যন্ত এলাকায় সবকিছুকে টেক্কা দিয়ে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে এই দলটাকে আমি এখনো টেকিয়ে রেখেছি। আশা করছি যে আর কতদূর আমি এগোতে পারবো সেটা ঈশ্বরই জানে। আর আমার ভাই মশাই যা বলে গেছেন, আমার বৌমা যা বলে গেছে, এরপরে আমার আর কিছু বলার নেই। তবে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি যে আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি এ দল চালিয়ে যেতে পারবো।
এছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই। আজকের যাত্রার নাম কি? আজকের যাত্রার নাম হলো তাপস কুমার রচিত, সন্তোষ কুমার প্রযোজিত, মলয় রায় ও মিঠুন কুমার নির্দেশিত ও অভিনীত দুর্যোধনের বিচার চাই। এখানে মন্দির আছে, আবার কয়েকদিন ধরে গান বাজনা বহুত কিছু আমরা দেখতে পাই। আমরা চাইবো লাগছে এই সুন্দরবনে এই যে যাত্রা দেখে? খুব ভালো লাগছে। যত যেমন মোবাইল টিভির যুগে এসে তবুও যাত্রাকে উনি ধরে রেখেছেন, কতটা ভালো লাগছে, কি বলবেন? দারুণ জিনিস, এত ভালো জিনিস আর তো দেখা যায় না। যাত্রা মোবাইল তো দেশটা নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের যে মাস্টারমশাই এত সুন্দর জিনিস করে রেখেছে, এত ভালো জিনিস। আমরা আর মাস্টারমশাইকে আমরা চাইবো, মাস্টারমশাইকে আমরা প্রণাম করবো যে মাস্টারমশাই এরকম ধরনের জিনিস। আর আমার নাম শিবপদ পরমাণিক, মাস্টারমশাই দলে বহুত ভালো লাগছে বলবেন? আমাদের তো প্রচন্ড ভালো লাগে, কারণ উনি সারা জীবন এই যাত্রায় আছেন, বা পেশাগত যাত্রা, ওনার পেশাই হচ্ছে যাত্রা, এই নাম গান বা এই যাত্রা উনি সব। কতটা ভালো লাগছে, কি বলবেন? আমাদের খুব ভালো লাগে, কারণ আমরা যেখানে যাত্রা হয় সেখানে তো ছুটে যাই, আর ওনার যাত্রা তো অবশ্যই কোনোদিন আমরা মিস করি না ওনার যাত্রা। আর ওনার যাত্রা যে এত সুন্দর, আমরা মানে কানে শুনলেই যেখান থেকে সেখান থেকে ছুটে চলে আসি, আরো সবাই চারিদিক দিয়ে ছুটে চলে আসে। আমার নাম অর্চনা মৃধা। জন্য আমি এটাই বলবো, যেভাবে আমার বাপি শিক্ষক মশাই সন্তোষবাবু উনি যেভাবে ধরে রেখেছেন সাহিত্যটাকে, সেইভাবে যদি আরো নতুন প্রজন্ম আমরা এগিয়ে আসি, এই সাহিত্যটাকে সংস্কৃতির জগতে আমরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো এবং সম্মানের সহিত আমরা এটাকে জীবিকা হিসেবেও নিতে পারি, সেই চেষ্টাই আমরা করছি। এবং আজকে সেই উপলক্ষে সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথা ভেবে আজকে যে অনুষ্ঠান সূচি আমরা রেখেছি, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা দুলদুলি দুর্যোধনের বিচার চাই। আমার নাম নবীনা সরকার মন্ডল। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक ঝাড়গ্রামে পথশ্রীর রাস্তায় দুর্নীতির অভিযোগে পথ অবরোধ, কাজ বন্ধ করালেন গ্রামবাসীরা। সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠল ঝাড়গ্রামে। কয়েক কোটি টাকার রাস্তার নির্মাণকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে এদিন সরব হলেন গ্রামবাসীরা। ঝাড়গ্রাম ব্লকের নেদাবহরা গ্রাম পঞ্চায়েত ও চন্দ্রি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝামাঝি বৃন্দাবনপুর ক্যানেল পাড় থেকে চন্দ্রি পর্যন্ত প্রায় 8 কিলোমিটার রাস্তা পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রায় 3 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মান এই রাস্তার কাজের মান নিয়ে সরব হন গ্রামবাসীরা। নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে তারা পথ অবরোধ করে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার নির্ধারিত চওড়া ও গভীরতা বজায় রাখা হচ্ছে না, পর্যাপ্ত বালি ব্যবহার করা হচ্ছে না বলেও দাবি তাদের। এত বড় অঙ্কের প্রথমে এভাবে নিম্নমানের কাজ হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। তাদের বক্তব্য, ঠিকাদার সংস্থার প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে এসে স্পষ্ট ব্যাখ্যা না দেওয়া পর্যন্ত কাজ শুরু করতে দেওয়া হবে না।
অন্যদিকে ঠিকাদার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে যে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই কাজ করা হচ্ছে এবং অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে ৩ কোটি টাকার এই প্রকল্পে কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। গ্রামবাসীদের দাবি, প্রকল্পের কাজের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। কি নাম আপনার? বিষ্ণুপদ খিলারি, কোথায় বাড়ি আপনার? আনারি সাহেব। কি অভিযোগ আপনাদের? অভিযোগ বলতে রাস্তাটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেটুকু হবে সেটা তো মানে একই লেভেলেই কাজটা হবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে মাঝখানে কোনো জায়গায় মাটিটা কাটি তুলছে রাস্তার মাঝখানে, আর কোনো জায়গায় এমনিতেই মানে মুরাম দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছে। তারপরে গুটিও সেইভাবেই ফেলছে, গুটিটাও কত এর গুটি পড়ছে সেটাও আমাদের ঠিক জানা নেই। হ্যাঁ, এইটা বলার জন্যই আমাদের মানে এই আন্দোলনটা চলছে আর কি, যাতে রাস্তাটা ভালোভাবে হয়। এটাই আপনারা আমাদের- কি আন্দোলন করছেন? রাস্তাটা যে ছোটোখাটো মাল দিয়ে করছে, নিম্নমানের মাল দিয়ে করছে আর কি। মাটির রাস্তাটার তো সিস্টেম যে পুরো মাটি কাটি তুলি, তারপরে বালি দিয়ে লেবেল করে রোলার মেরে, এটা তো করা উচিত, কিন্তু সেটা তো করছে না। এক জায়গায় মাটি কাটছে, অন্য জায়গায় কাটছে না, মোরাম দিয়ে দিচ্ছে। কেন এরকম কেন করছে? সেটাই তো আমরা বুঝতে পারছি না, তার জন্যই আমাদের প্রতিবাদ। আজকে কি করছেন আপনারা? আজকে এটা নিয়েই বলা হচ্ছে, এই মানে এইভাবে কাজটা করুন, আমরা সেটাই বলতে চাই। অবরোধ করছেন? হ্যাঁ, ওই অবরোধ টাইপেরই আর কি। কি নাম আপনার? বিষ্ণুপদ খিলারি। কি নাম আপনার? পঞ্চমী মুর্মু। হ্যাঁ? পঞ্চমী মুর্মু। কি কারণে অবরোধ করেছেন আজকে? এই যে ঠিকঠাক আমাদের রাস্তা হচ্ছে না বলে, ঠিকঠাক গুটি পড়ছে নি, আর মুরাম টুরাম কিছু দেয়নি, জল টল কিছু দেয়নি। কোনখান থেকে কতটা রাস্তা আছে? বৃন্দাবন থেকে এই বেনিপুর জঙ্গল। কি চাইছেন আপনারা? আমাদের যেন ঠিকঠাক কাজ হয়, এটাই আমরা। কোন কোন গ্রাম আছে? বৃন্দাবনপুর, আন্ধারিশোল, পাথর চাকরি, কুসুমডাঙ্গা, ধানগড়ি। আজকে কি করলেন? আজকে ওই কাজ বন্ধ করার জন্য, ঠিকঠাক হচ্ছে নি বলে। কি নাম আপনার? জয়ন্ত মাঝি। কি অভিযোগ? অভিযোগ বলতে এই রাস্তা নিয়ে অভিযোগ। এই রাস্তাটা দীর্ঘ মানে আমার জ্ঞান অবধি ওই প্রায় 50 বছর কোনো সরকারিভাবে কোনো মাটি পড়েনি, এই প্রথম পড়ছে। তো এই জন্য আমাদের অভিযোগ, যাতে রাস্তাটা ভালো করে হয়, এটা প্রথম থেকে বলে আসছে। তো কি দেখছেন এখন? এখন দেখছি যে রাস্তাটা খুব একটা সুবিধাজনক হচ্ছে না, অনেক নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। আমাদের এই অঞ্চলেই একই প্রকল্পের কাজ অন্য জায়গায় হচ্ছে, সেখানে দেখছি যথেষ্ট পরিমাণে মোরাম, এই বেড কাটা, বালি, রোলার, জল, এগুলো যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে। আমাদের এখানে কিন্তু সেই পরিমাণ হচ্ছে না। কি কারণে এরকম হচ্ছে কেন? কারণটা তো ঠিক বলতে পারবো না, আমরা শিডিউলও পাইনি। শিডিউল দেখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু শিডিউলও দেখায়নি। শিডিউল না দেখানোর জন্য আমরা বুঝতে পারছি না যে কিভাবে কি হচ্ছে। তো কিভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন আপনারা? প্রতিবাদ জানাচ্ছি বলতেই দীর্ঘদিন ধরে এইরকম নিম্নমানের কাজ চলছে। সেই নিম্নমানের কাজ চলার জন্য একজন একজন করে সারা গ্রামবাসী, পাশাপাশি গ্রামের লোক, এই বৃন্দাবনপুর, পাথর চাকরি, আমাদের কুসুমডাঙ্গা, আন্ধারিশোল, এদিকে ধানঘড়ি, মাসাংডি, গামারিয়া, প্রত্যেকটা গ্রামের লোক এসে এই প্রতিবাদ জানাচ্ছে, যাতে এই ঝাড়গ্রাম থেকে চন্দ্রি বম্বে রোড পর্যন্ত এই রাস্তাটা মেন রাস্তা, তো যাতে ভালো করে হয়, এটাই আমরা চাই। আজকে কি অবরোধ করেছেন? আজকে অবরোধ বলতে এটাই অবরোধ, এইটা জানানোর জন্য, যাতে একটু ভালো করে হাইলাইট হয়, যাতে মানে যারা আধিকারিক আছে তেনারা যেন ভালো করে একটু এই রাস্তাটার উপর নজর করেন। আপনার নাম? আমার নাম জয়ন্ত। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी,
और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक বসিরহাট জেলা পুলিশের ও হিঙ্গলগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ পালন করা হলো এদিন। বসিরহাট জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও হিঙ্গলগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে সচেতনতা ও বাইক র্যালির মধ্য দিয়ে এদিনের বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। যেহেতু দিন দিন বাইকের অ্যাক্সিডেন্টের হার বেড়ে চলেছে, সেই লক্ষ্য রেখে এদিন হিঙ্গলগঞ্জের লেবুখালী থেকে হিঙ্গলগঞ্জ সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ পালন করা হয়। বিশেষ করে বাইক ড্রাইভারদের হেলমেট পরে সুরক্ষিতভাবে গাড়ি চালাচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। কারণ যেভাবে দিন দিন অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা বাড়তে চলেছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই দিনের হিঙ্গলগঞ্জের লেবুখালী ভেসাল ঘাট থেকে হিঙ্গলগঞ্জ থানা পর্যন্ত এই সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের র্যালি করা হয়। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ থানায় কি বলবেন? আজকে আমরা বসিরহাট থানার অন্তর্গত হিঙ্গলগঞ্জ থানাতে আমরা সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফের প্রচার করতে এসেছি। আমাদের রয়্যাল এনফিল্ড বেশিরভাগ সব বাইক নিয়ে আমরা এটাই প্রচার করতে চাই যে সবাই যেন ধীরে সুস্থে গাড়ি চালায়, সাবধানে গাড়ি চালায়। কারণ এখন রাস্তাঘাটে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা হচ্ছে, বেশিরভাগই বাইকে না হেলমেট পরার জন্য অনেক লোকের মৃত্যু হচ্ছে। সেটা যাতে আমরা ওভারকাম করতে পারি সেই জন্য আমরা এখানে এসেছি। আমাদের এখানে কয়েকজন মানে খুব থ্যাঙ্কস, প্রথমে তো শুভেন্দুদাকে থ্যাঙ্কস, শুভেন্দু গোস্বামীকে। উনি আমাদের গ্রুপের মেম্বার, উনি হচ্ছে এখানকার রেভিনিউ অফিসার। আমাদের গ্রুপ হচ্ছে রাইডিং ব্রাদারহুড। আমাদের রাইডিং ব্রাদারহুডে আমরা সব মেম্বার। আমার এই আরেকজন রাইডিং ব্রাদারহুডের মেম্বার, সে হচ্ছে গিয়ে রয়্যাল এনফিল্ড জোন থেকে এসছে। সে আমাদের যে কোনো বাইকের টেকনিক্যাল অসুবিধা হলে আমাদের রূপেশ সবভাবে সাহায্য করে। আর এখানে আছে ও আমাদের সবার আগে করে। আমাদের মেন গ্রুপটা এই কারণে করা, ধরুন আপনারা রাস্তাঘাটে যাচ্ছেন, আমাদের গ্রুপটা অল ওভার ইন্ডিয়াতে রয়েছে। যদি আপনার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, কোনো অসুবিধা হয়, আমরা চেষ্টা করি ওখানে পৌঁছে আপনাকে মানে ন্যূনতম হেল্পটা করে দেওয়া। কতটা মানে করতে পেরেছি জানি না, কিন্তু এরকম সব জায়গায় আমরা হেল্প করেছি। এর আগেও আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম, আমাদের বাংলাদেশ থেকে বলুন, মাইসোর থেকে বলুন, যারা এসেছিল তাদেরকে আমরা জায়গা দিয়ে ওয়েলকাম করেছিলাম। তো আমি চাই এরকম যাতে আমাদের বাইকিং ব্রাদারহুডটা ভালো থাকুক। আর রয়্যাল এনফিল্ড জোন, প্যান্থার মোটরস, শুভেন্দু, আমি এটা বলেই শেষ করতে চাই, 3 cheers for riding brotherhood. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक পানীয় জল না পেয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর। পানীয় জল সংকটের রীতিমতো বিক্ষোভে ফেটে পড়ল এলাকার সাধারণ মানুষ। ক্ষোভ প্রকাশ পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ 1 নম্বর ব্লকের জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মিয়াপুর গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে সাধারণ মানুষ, এমনটাই অভিযোগ উঠে আসছে। বর্তমানে মিয়াপুর এলাকায় যেসব পানীয় জলের পাইপ বসানো হয়েছে সেই পাইপ দিয়ে কখনো জল আসে, কখনো জল আসে না। তাই সাধারণ মানুষকে পানীয় জলের সমস্যায় পড়তে হয়। এই পানীয় জলের সমস্যার কারণেই এলাকার মানুষ স্থানীয় জলাশয়গুলির জল ব্যবহার করে। এই জল ব্যবহারের অযোগ্য, তারপরেও পরিস্থিতির কারণে এলাকার মানুষ সেই জল ব্যবহার করে। বহুবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। আজ বাধ্য হয়ে গ্রামবাসী অমরপুর লালগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পানীয় জলের সমস্যার পাশাপাশি ড্রেনের সমস্যার কথা তুলে ধরেন এলাকার সাধারণ মানুষ। তবে এই পানীয় জলের সমস্যার কথা স্থানীয় জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে বললে তিনি বলেন, আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি, অভিযোগ এলেই আমরা ব্যবস্থা নিতাম। তাছাড়া এই পাইপলাইনগুলো পিএইচই দপ্তরের, এগুলো পিএইচই দপ্তর দেখাশোনা করে। আমাদের কাছে অভিযোগ গেলে আমরা ব্যবস্থা নিতাম, এমনটাই বলেন। সবাই মানা করছে, কেউ শুনে না। তো কতদিন থেকে জল পাচ্ছেন না? আজ 4 দিন 5 দিন থেকে জল দিচ্ছে না, দেই না। একদিন জল দেয়, তারপরে দিন আর জল দিচ্ছে না। জল এখানে পাচ্ছে না, কেউ চান করতে পায় না, কেউ একটু খাবার খেতে পায় না, কে আজকে কোথাও এসে জলটা খাবো তার কাউকে খেতে হচ্ছে না, কেউ দিচ্ছে না। জানিয়েছেন? না, জানাইনি। কাকে কোথাও তো জানাই না। আজকে কাটা হলো, খারাপ কালকেও জল একটু কোনো নাই, সকালেও জল দেয়নি, আবার বৈকালেও জল দেয়নি। আমি সবাই জল কোথা থেকে নিয়ে আসছেন জল? জল পাড়ার ভিতরে যার যার ট্যাপ আসছে তার বাড়ি যাচ্ছি, তারাও দেয় না। আপনারা কি চাইছেন? আমরা বলছি জল চাইছি, জল দিতে হবে। আপনার নাম? রাস্তা নাই, কিছু নাই, আমরা অসহায় পড়ে থাকছি। কতদিন থেকে সমস্যা? সব দিনে আমার বয়সটা কত হলো কাউকে বলিনি, কি বলবো কাকে জানাবো। খুব অসুবিধা। কতদিন থেকে পাচ্ছেন না? আমি এখন কিছু পাওয়া যায় না। সময় দিচ্ছে, সময় দেয় না, বা কাল টাকা একবারে বন্ধ। কল থেকে বন্ধ। যারা পাইছে না, বা ঘর পেয়েছে, বাড়ি পেয়েছে, যারা পাইছে ছুটে বেড়াচ্ছে লোকের বাড়ি বাড়ি, দিচ্ছে না তো জলটা। ওই জলটা খায়, ঘরে জল খায়, লোকের কথা শোনাচ্ছে, আমাদেরকে দেয় না, আমাদের দেয় না, তার জন্য অনেক দিন থেকে পাচ্ছি না। দেয় না, একবেলাও দিচ্ছিল, তাও দেয় না, বন্ধ করেছে। শান্তনা মাঝি। মিয়াপুরবাসী আমার অঞ্চলের মধ্যে পড়ে, ও ওখানে আমাদের অঞ্চল অফিস। ওনারা তো আমাদেরকে জানায়নি, আমরা জানলে অবশ্যই পিএইচই দপ্তরকে বলতাম। জলের সমস্যা তো দীর্ঘদিনের সমস্যা, আমাদের গোপালনগরের সমস্যা আছে, সব জায়গায় সমস্যা জলের আছে, যেটা পিএইচই দপ্তরের দায়িত্বে। যেটা কে করে? কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্র সরকার টাকা দিচ্ছে না, কাজ হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের বললে আমরা চেষ্টা করতাম যাতে জলের সমস্যা না হয়। এই ঘরার সময়তে লোকজন, জনগণের জল থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, জলের ব্যবস্থা যে কোনো হলে আমরা করবো সবসময়। আমাদের নেত্রী আছে, আমার নেতা আছে, আমরা সবসময় একটা কথাই ভাবি, লোকের জলের জন্য যেন না মরে, জলের সঙ্গে আমরা আছি। আমাদের বললে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করবো, বিকল্প ব্যবস্থা করবো। আমরা আমাদের এলাকার লোক যেন জল পায় সেই ব্যবস্থা আমরা অবশ্যই করবো। আর যে পুকুরটা ওরা ব্যবহার করছে বাসন মাজা বা ব্যবহার করার জন্য, ব্যবহৃত জল নেওয়ার জন্য, সেটাও খুবই নোংরা, এবং সেই ড্রেনের ওপরই একটা পাইপলাইন আছে, সেখানেই জল আছে। যে দীর্ঘদিন থেকে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে যে আপনি উদাসীন দেখেন না ওই এলাকা, কি বলবেন? পাইপলাইনের কাজ সম্পূর্ণ পিএইচই দপ্তরের, ওইটা প্রধানের আন্ডারে নেই। শুনেছিলাম প্রথমে প্রধানের আন্ডারে হবে, হয়নি, সেটা পিএইচই দপ্তরই দেখে। ওনাদের মিস্ত্রি আছে, ওনাদের সব লোকজন আছে, ওনাদের ইঞ্জিনিয়ার আছে, ওনারাই দেখবে। তখন সেটা ওনারাই করতে হবে। যদি ওরা না করতে পারে সেটা আমাদেরকে বলবে, আমরা বলবো পিএইচই দপ্তরকে এই জায়গায় সমস্যার সমাধান করে দেন। আর একটা জিনিস যেটা আপনার এলাকার মধ্যে, आप देख रहे हैं न्यूज UNI।
Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. अधिक अपडेट के लिए YouTube और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक বহু প্রতীক্ষার অবসান, কেষ্টা কাঠজুড়ি ডাঙ্গায় নতুন রেল স্টেশনের উদ্বোধন। দীর্ঘদিনের দাবি, আন্দোলন ও অপেক্ষার পর অবশেষে কেশরা কাঠজুড়ি ডাঙ্গায় চালু হলো নতুন রেল স্টেশন। আজ থেকে এই স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াবে, যাত্রীদের ওঠানামার সুবিধা মিলবে সরাসরি এখান থেকেই। ফলে এলাকাবাসীর বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ হলো। এলাকার মানুষের কাছে এই স্টেশন শুধুমাত্র একটি রেল প্ল্যাটফর্ম নয়, এটি তাদের ধারাবাহিক আন্দোলন ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার বাস্তব সাফল্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ সুভাষ সরকার। তিনি তার বক্তব্যে এই স্টেশন প্রতিষ্ঠার পেছনের দীর্ঘ সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। দাবি আদায়ের লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কমিটির প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় পাল। স্থানীয় মানুষের একাগ্রতা, সংগঠিত প্রয়াস এবং অবিচল দাবির ফলেই আজ এই প্রকল্প বাস্তব রূপ পেল। এতদিন এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের বাঁকুড়া স্টেশনে নেমে বাসে করে গোবিন্দনগর হাসপাতাল ও আশেপাশের এলাকায় যেতে হতো। নতুন স্টেশন চালু হওয়ায় যাতায়াতের সময় ও খরচ দুটিই কমবে বলে আশাবাদী স্থানীয়রা। উদ্বোধন উপলক্ষে এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। দেশাত্মবোধক গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মানুষের উচ্ছ্বাসে মুখর ছিল গোটা প্রাঙ্গণ। উপস্থিত ছিলেন রেল বিভাগের কর্মী, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং বহু সাধারণ মানুষ। কেশরা কাঠজুড়িডাঙ্গার এই নতুন রেল স্টেশন শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন নয়, এটি এলাকার মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। আমি শৈলজা সহ বিলু, আমাদের এই অমৃত সবাই আমরা সকালে কিন্তু মিষ্টি মুখ করিয়ে সেই ট্রেনকে আমরা আদ্রা দিকে অভিমুখে দিয়েছি 5:30টার সময়। ট্রেন আমাদের 5:30টা থেকে চালু হয়ে গেছে। আমাদের অফিস বা স্টেশন উদ্বোধন, এবং আপনারা ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেছেন যে আমাদের যে ট্রেনগুলো দিয়েছে সে ট্রেনগুলোর আর আমি নাম বলছি না, আপনারা জানেন। কিন্তু আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কিন্তু এখনো পর্যন্ত মিটে না, যদিও মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা মিটতে পারে না। তবুও আমার এলাকা থেকে যে সমস্যাগুলো জানিয়েছিলাম, এখানে রেল দপ্তরের আধিকারিক মশাই রয়েছেন। আমরা আপনাদের কাছে, কারণ জনতা জনার্দনই হচ্ছে আসল, যে জনতা নিয়ে আমরা আন্দোলনটা করেছিলাম, সেই তাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি, যতদিন না আমরা হাওড়াগামী ট্রেন পাচ্ছি বা অন্যান্য কয়েকটা ট্রেন পাচ্ছি, ততদিন আমাদের কিন্তু স্বাদ পূরণ হবে না। কি রেডি তো আপনারা? আমি নিজে কমিটির পক্ষ থেকে আরো 2 জনকে নিয়ে ডিআরএম এর কাছে ডেপুটেশন দেবো, আজকেই দেবো। আপনারা সাথে থাকবেন। আমরা বারবার বলেছি, এটা কোনো সরকারের বিরুদ্ধে কথা নয়, কারণ আমার আজকের এই অনুষ্ঠান সরকারি অনুষ্ঠান, কিন্তু সরকারের অঙ্গ হিসাবে আমরা সকলেই। গতকাল আমাদের ওসি স্যার বলছিলেন একটা বিষয়, আপনাদের কাছে একটু জানিয়ে দিই, স্যার রয়েছেন বোধহয় পাশে, বলছে এই স্টেশন
বা যে কোনো জায়গা সেটা সরকারি সম্পত্তি। এই সরকারি সম্পত্তিকে রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব আমাদের। তাই এই এলাকার সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকবৃন্দ, আমার বন্ধুবর্গ, সকলের কাছে আমার অনুরোধ, এই স্টেশন যেন ভালোভাবে সুন্দরভাবে চলে। এই স্টেশনের যেমন না কোনো ক্ষতি হয় আপনারা সবাই লক্ষ্য করবেন। অনেক কষ্টের বিনিময়ে আমরা আজকে পেয়েছি। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. News UNI हम Jio TV। ई बाबा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी। और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक বঙ্গভূষণ সম্মানে সম্মানিত সাহিত্যিক কলেন্দ্রনাথ মান্ডিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো পুরুলিয়া জেলা পরিষদে। বঙ্গভূষণ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন পুরুলিয়া জেলার বিশিষ্ট সাঁওতালি সাহিত্যিক কলেন্দ্রনাথ মান্ডি। তার সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য সম্প্রতি তাকে বঙ্গভূষণ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। রাজ্যের আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস অনুষ্ঠানে তার হাতে সম্মান তুলে দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার এই সাফল্যে গর্বিত গোটা জঙ্গলমহল। তার ব্যস্ততার ফাঁকে ইতিমধ্যেই তিনি প্রায় 10টি বই লিখেছেন। কিছু বই রয়েছে সাঁওতালি ভাষায় এবং কিছু বাংলায়। বঙ্গভূষণ সম্মানে সম্মানিত হওয়ার জন্য আজ দুপুরবেলা পুরুলিয়া জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে জেলা পরিষদে তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো, সহসভাপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সহ অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আমরা সবাই জানি আমাদের সবচাইতে কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিষ্কার বক্তব্য যেটা যে মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ, এইটাকে খেয়াল রেখে আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি মহাশয়া যেমন একদিকে সাঁওতালির সংস্কৃতি, সাঁওতালি অলচিকি এগুলোকে সমৃদ্ধ করার যে ব্যবস্থা করা এবং যারা লিখছেন তাদেরকে এবং সাঁওতাল সমাজের গুণীজনদেরকে সম্মানিত করা, ঠিক তেমনি আমাদের রাজবংশী ভাষা এবং আমাদের কুড়বালি ভাষা, সেই ভাষাগুলোকে অষ্টম তফসিলিভুক্ত করার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে দাবি জানিয়েছেন। অতএব তিনি সব সময় সমস্ত জাতির পক্ষে আছেন, সমস্ত জাতির ভাষার পক্ষে যাতে এস্টাবলিশড হয় সেটার পক্ষে আছেন। এই জন্য আমরা আমাদের মাননীয় নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাইকে আমি জোহার নমস্কার জানিয়ে দু চার কথা বলছি। গত 21 ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে আমাকে সাঁওতালি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির বিশেষ অবদান স্বরূপ আমাকে বঙ্গভূষণে সম্মানিত করলেন, আমি সত্যি অভিভূত। যখন বাংলা ভাষার প্রতি
চতুর্দিকে একটা আক্রমণ চলছে, বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে বিতাড়িত করার একটা চক্রান্ত চলছে। সেই সময় ভাষা দিবস উপলক্ষে আমার এই সম্মাননা, আমার দায়িত্বটা আরও বেড়ে গেল। আমি আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তার কৃতজ্ঞতা স্মরণ করছি। বলা চলে আমার পূর্বজন দুই বন্ধু ঠিক না, তারা আমার গুরু মাননীয়া মহাশ্বেতা দেবী লেখিকা এবং সারদা প্রসাদ কিস্কু, যারা ডাইনি বিরোধী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের সাথী ছিলেন, তাদের সঙ্গে আমিও একটা সাথী ছিলাম। এই পুরস্কার দিনে তাদেরকে আমাকে স্মরণ করতেই হয়। এবং আপনারা জেলা পরিষদ থেকে যেভাবে আমাকে সম্বর্ধনা দিলেন এখানে, আমি এই পুরস্কার শুধু সাঁওতালি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির জন্য নয়, এটা সকলেরই, আপনাদেরও এখানে মিলিত একটা প্রচেষ্টা যোগ আছে। আপনাদেরকেও এটা আমি উৎসর্গ করছি। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक রঘুনাথগঞ্জ 2 নম্বর ব্লকে এসআইআর সংক্রান্ত মানসিক চাপে অসুস্থ কর্মী হাসপাতালে ভর্তি। রঘুনাথগঞ্জ 2 নম্বর ব্লকের ERO অফিসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তাপস কুমার ঘোষ। অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার কর্মরত অবস্থায় আচমকাই শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করেন তিনি। সহকর্মীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে তেঘুরি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এসআইআর সংক্রান্ত কাজের চাপ ও মানসিক উদ্বেগে ভুগছিলেন তাপস কুমার ঘোষ। অতিরিক্ত দায়িত্ব ও টানা মানসিক চাপের জেরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ পরিবারের। ব্লক অফিস সূত্রে জানা যায়, অসুস্থতার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সহকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উনি যথারীতি 10টার দিকে অফিসে চলে আসেন। এসে উনি কাজ করছিলেন ফাইলে, হঠাৎ করে ওনার মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা এবং সেই সঙ্গে হাত পা কাঁপতে শুরু করে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে অফিসের গাড়ি করে আমাদের তেগুড়ি DMH অফিসে নিয়ে আসি। ওনার প্রচণ্ড গ্যাস হয়ে যায়, রাতে ঘুমটা অল্প হওয়ার জন্য গ্যাস হয়েছিল, যার জন্য হয়তো শরীর খারাপ করে যায়। অফিসে এসে এখন আন্ডার ট্রিটমেন্ট আছেন, হ্যাঁ এখন সুস্থ আছেন। এসআইআর নিয়ে গোটা অফিসের সকলেই চাপে আছে, চাপ মুক্ত কেউই নেই। হ্যাঁ, তো এটা ওই খাওয়া দাওয়া ইনডাইজেশনের সমস্যার জন্যই হয়েছে। এসআইআর চাপে তো সকলেই আছে, আজ থেকে নয়, নভেম্বর মাস থেকে চলছে। সেই চাপে ঘুম টুম করা হচ্ছে না।
সবাই একটু কমই ঘুমাচ্ছে, তাই যত যত দিন যাচ্ছে তত মানে চাপ, মানসিক চাপ বাড়ছে, তার জন্য কি আতঙ্কটা ঠিক যেমন ভোটারদেরও আছে, যারা কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে কাজ করে দিতে হবে, এটা একটা টাইম বাউন্ডের কাজ, সেটা তো করার একটা বিষয় আছে। হ্যাঁ, সেটা নর্মাল ভাবেই উনি যেমন করছেন, অন্যান্য অফিসাররাও করছেন। বিগত দিনে তো ভালো সুস্থ ছিলেন, হঠাৎ মানসিক চাপ বেড়ে এতটা? না, মানসিক চাপ তো হয়, এটা আমরা বলতে পারবো না, এটা ডাক্তারবাবু ওনারা দেখে বলতে পারবেন যে মানসিক চাপে হয়েছে না ওনার শারীরিক কোনো অসুস্থতা ছিল সেটা হঠাৎ করে বেড়ে গেছে, সেটা ধরেন আমরা বলতে পারবো না। অফিসিয়াল কাজ করার সময় এরকম হয়? হ্যাঁ, অফিসিয়াল কাজ করার সময় উনি চেয়ারে বসে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তারপরে আমরা অফিসের গাড়ি করে ওনাকে নিয়ে আসি। কোথায় হয়েছে? পড়ে যায়নি, চেয়ারের মধ্যে উনি একটা মানে অফিসের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ বিডি অফিসে। না, বিডি অফিসে। এখানে নিয়ে আসলাম যেহেতু উনার আমাদের এখানে আমাদের বিএমই সাহেবের সঙ্গে আমাদের কথা হলো, উনি বললেন এখানে পাঠিয়ে দেন। হ্যাঁ, এখানে নিয়ে আসলাম। উনি ট্রিটমেন্ট ছিল, কিন্তু হসপিটাল ওইদিকে এত জ্যাম হয়, যার জন্য এই টাইমটা যেহেতু একটা পিক আওয়ার্স ছিল অফিসের, একটা ওই সময় ব্রিজের ওই মুখটা খুব জ্যাম হয়, সেই জন্য এই দিকটা ফাঁকা হয় বলে আমরা তাড়াতাড়ি করে এদিকে নিয়ে আসি। আমার নাম মোহাম্মদ আসিফ আনোয়ার। আমি সুপারভাইজার এসএসজি অ্যান্ড এসসি ডিপার্টমেন্ট। ওনার নাম হচ্ছে তাপস কুমার ঘোষ, উনি পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অফিসার, রঘুনাথগঞ্জ। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. News UNI हम Jio TV बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक আপনাদের পছন্দের চ্যানেল নিউজ UNI এখন রয়েছে জিও টিভিতে, চ্যানেল নাম্বার 3003। এছাড়াও এখন ওটিটিতেও পেয়ে যাবেন নিউজ UNI-কে। ওটিটির মাধ্যমগুলি হলো রক টিভি, জিঙ্গা টিভি, প্লে অন টিভি, বাবা, DTH লাইভ টিভি, ওয়ার্ল্ড টিভি, নেক্সট জি টিভি HD, টিভি HD1, গুগলি টিভি, স্টার অন টিভি, FTV, সলিড টিভি বক্স, ক্রিক্স স্টার, রোজ নিউজ, চাণক্যা ওয়ার্ল্ড টিভি। তাছাড়াও আমাদের ফেসবুক, লিঙ্কডইন এবং ইনস্টাগ্রামেও পেয়ে যাবেন আমাদেরকে।